मॉडल सेट क्वेश्चन डिस्कशन करवा लाइफ साइंस रो फास्ट देखि क्वेश्चन उद्भिद रेजिन और टैनिन परि वर्ज्यवस्तु गुड़िक केउटा संगृहीत होता है परिपक्व जाइलेम रे केउ हॉर्मोन उपस्थित जन महिला गर्भधारण करछि कि नहीं जानवा संभव होता है एचसीजी ह्यूमन कोरियोगोनाड गोनाट्रोपिक मानव शरीर केउटी हजम क्रियार अंतर्भुक्त नुहे हजम क्रियार अंतर्भुक्त नुहेला विसरण बुझला श्वासक्रियार केउ पर्यायर अंतपंजरा मांसपेशी संकोचन उदय मांसपेशी शिथिलन होता है श्वासक्रियार आमर प्रश्वास बुझला केउ रक्तवर्ग व्यक्ति मैंने समस्तान रक्त ग्रहण कर केवल से ही रक्तवर्ग को रक्तदान कर एबी यूनिवर्सल रिसिपिएंट केउटी केवल अर्धविभाजन देखा जाए अर्धविभाजन में मातृकोश अक्षत कोश परिणत हुए गुणसूत्र विभाजन हुए नष्टिर विभाजन हुए आपुंजन अंश विनिमय हुए केवल अर्ध विभाजन में मेयोसिस रे आपुंजन और अंश विनिमय हुए आपुंजन माने कहले सिनाप्स बुझला सिनाप्सिस आउ कोन ना क्रसिंग ओवर है सिनाप्सिस आ क्रसिंग ओवर देखा जाए आउ समय विभाजन में सिनाप्सिस आपुंजन आ क्रसिंग ओवर अंश विनिमय देखा जाए केवल अर्ध विभाजन देखा जाए मानव शरीर मल निष्कासन केउटी प्रযোज्य नुहे संकोचन पेशीर शिथिलन मलाशय पेशीर संकोचन उदर पेशी मध्यच्छदार संकोचन दीर्घकालीन श्वास विराम बुझला केउटी मानव शरीर मल निष्कासन केउटी प्रযোज्य नुहे उदर पेशी मध्यच्छदार संकोचन बुझला मानव बक्षगर पछपट क्या द्वारा आबद्ध हो रही है मेरुदंड आरबीसी एंटीजेन आंटीबॉडी यथाक्रमे केउठारे अवस्थान करथांती आरबीसी एंटीजेन आवरण आरबीसी बाह्य आवरण में आंटीजेन थाए एवं प्लाज्मा आंटीबॉडी थाए बुझला विहंग सरीसृप मैंने एमोनिया केउ उपजात पदार्थ तैयारी करथांती यूरिक एसिड बुझला केउ हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहुए प्रोजेस्टेरोन ये परीक्षा सब पड़ुची केउटी रेणुर वैशिष्ट्य नुहे परा समय भाग दिए अति क्षुद्र आलुका होता है खालिया को भल भाव देखा जाए ना वायु जल में बहुत दूर को जापे खालिया की रेणु गुड़िक अति क्षुद्र खालिया को देखा जाए ना ये ठीक अति क्षुद्र हालुका होता है ठीक वायु जल में बहुत दूर जापे परा समय भाग नहीं यहाँ हूँ कौन अंश नुहे नियमित हजम प्रक्रिया के अंश संपादित होता है देती अवशिष्ट माल्टोज आंटीमाइलेज ग्लूकोज तेणुक यहाँ हूँ कौटे ना जेजुनोमा विलियम बुझला श्वासक्रियार केउ पर्यायर मध्यच्छदा अंतपंजरा मांसपेशी शिथिलन घटा सह उदरीय मांसपेशी संकोचन घटी थाए आमर अंतपेशीय मांसपेशी शिथिलन घटा सह उदरीय मांसपेशी संकोचन घटी थाए निश्वास बुझला केउ रक्तवर्गर व्यक्ति ना समस्त को रक्त दे पारे मात्र केवल से ही रक्तवर्गर व्यक्ति रक्त ग्रहण करें ओ यूनिवर्सल डोनर समस्त रक्त दब केवल ओठार आण आरबीसी आवरण थी पुष्टिसार को कौन कहुए आरबीसी आवरण पुष्टिसार को कहुए आंटीजेन मेरुदंडी प्राणी मान शरीर के अंग एमोनिया से अंगारकाम आसे सब परीक्षा पड़ुची यकृत ये यकृत या हुए श्वास शुक्राश मध्य लेडिक कोशन के हर्मोन खेलते टेस्टोस्टेरोन हर्मोन केउटी उद्भिद भ्रूणाशय न थाए सहायक कोष प्रतिमुख कोशिका ग्राफियान फॉलिकल न थाए मेरु नष्ट थाए बुझला तेणु ग्राफियान फॉलिकल उद्भिदर भ्रूणाशय न थाए है मनुष्य शरीर केउ ग्रंथि क्षरित एंजाइम हजम क्रिया शेष करथांती आमर आंतरिक ग्रंथि अनेक उद्भिद वर्ज्यवस्तु गुड़िक कोष मध्यस्थ केउ अंकिकार संगृहीत हो रही था आमर रसदानी ये रसदानी केउ हार्मोन प्रभाव में बालिका मान शरीर में गुण लक्षण प्रकाश पाई इस्ट्रोजेन केउटी उद्भिदर अलिंगन प्रक्रिया नुहे रेणुभवन सूक्ष्म वंश विस्तार कलिकन विभाजन सूक्ष्म वंश विस्तार नियमित हजम प्रक्रिया केउ अंश संपादित हुए माल्टोज अग्नाशय अमाइलेज ग्लूकोज यहाँ हूँ कौन ना जेजुनोमा विलियम बुझला मानव बक्षगर दुई पट क्या द्वारा आबद्ध होता है मानव बक्ष दुई पट पदरा आड़ अंतपंजरा मांसपेशी द्वारा बुझेगा नेक्स्ट देखिए केउ उद्भिद गुटी कलेक्ट करा मटर और मनी प्लांट रे मनुष्य शरीर में केउ पाक ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि नियमित हजम क्रिया आहार मूल्य केउ अंश रही है पुष्टिसार पेप्सिन अम्ल परिवेश प्रोटीज आउ पेप्टोन यहाँ हूँ पाकस्थली बुझला श्वासक्रियार केउ पर्यायर कोटरिका मध्यस्थ वायु और रक्तजालक प्रवाहित रक्त मध्य विसरण होता है
ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଅଟେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ବି ରକ୍ତବର୍ଗ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଉତ୍ସେଦନ କେଉଁ ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ନପୁଂସକ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରିନ୍ ବୁଝିଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବାର କିଛି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କରି ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେଉଁ ଜୀବ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହାଇଡ୍ରା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା କେଉଁ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ସର୍ବବୃହତ ଅଟେ ସର୍ବବୃହତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯକୃତ ବୁଝିଲା ମାନବ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଆମର ବକ୍ଷଗର ଉଦକକୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ମାନବ ଶରୀର କେଉଁ ଲବଣ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ ସୋଡ଼ିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ପରି ଦ୍ରବଣ ବୁଝିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବୃକ ଅଗ୍ନାଶୟର ଆଇସୋଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗର ଅଂଶ କେଉଁଟି ସାବିକୋଷ ନୁହେଁ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଡେଲ୍ଟା ଗାମା ବୁଝିଲା ଗାମାଟା ହେଉଛି ସାବିକୋଷ ନୁହେଁ କେବଳ ଆଲଫା ବିଟା ଆଉ ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ଥାଏ ବୁଝିଲା କେଉଁଟି ମଣିଷ ଡିମ୍ବାଣୁରେ ନଥାଏ କରୋନା ରେଡିଆଟା ଜୋନା ପେଲୁସିଡା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏକ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ଏକ୍ରୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଡିମ୍ବାଣୁରେ ଏକ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ କେଉଁ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥରେ ଲବଣାମ୍ଳ ପେପସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଥାଏ ଆମର ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି କି ଗ୍ରନ୍ଥି ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ବୁଝିଲା ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ତଳପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ତଳପଟ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନଥାଏ କିପାରି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ଆମର ରେଚନ ଆମ ଶରୀରରେ ପାକସ୍ଥଳୀୟ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଗ୍ରହଣୀ ପାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିଶ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଗ୍ନାଶ କେଉଁଟି ସ୍ପଞ୍ଜ ଗେମ୍ବୁଲରେ ନଥାଏ ଆମ୍ଫିଡିକ୍ସ ସ୍ପୋରୋଜୋଏଟ୍ ନଥାଏ ବୁଝିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ହଜମକ୍ରିୟା ଆହାର ନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସ୍ନେହସାର ଲାଇପେଜ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଗ୍ରହଣୀ ବୁଝିଲା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଓ ବି ଅଟେ ଓ କ'ଣ ଓରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥାଏ ଏ ଓ ବି ବୁଝିଲା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରସଦାନୀ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଷ୍ଟୋମାଟା କିଏ ଷ୍ଟୋମାଟା ଆମ ଶରୀର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗର ଅଂଶ କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନାଶ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଓ ଏ ବି ରକ୍ତବର୍ଗକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ଏ ରକ୍ତବର୍ଗ କ'ଣ ଏ ରକ୍ତବର୍ଗ ସିନକୋନା ଗଛର ତମାଖୁ ପତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଉପକାର ସିନକୋନା ଗଛର କୁଇନାଇନ୍ ଆଉ ତମାଖୁ ପତ୍ର ନିକୋଟିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହାର କେଉଁ ଅଂଶରେ ହୋଇଥାଏ ସ୍ନେହସାର ପିତ୍ତ ଲବଣ ଅଦବୃତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀ ସମ୍ପାଦନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଝିଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ସାବିକୋଷରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆଲଫା କୋଷ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ସିଗ୍ମା କୋଷ ସୋମାସୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ବିଟା କୋଷ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରିନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଭି କୋଷ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରିନ୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଦେଇଛି ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ପୁରୁଷ ଜନନତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ ଆମର ଗର୍ଭାଶୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହାର ନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ହୋଇଥାଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ନେହସାର ଆନ୍ତ୍ରିକ ଲାଇପେଜ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଜେଜୁନମା ଇଲିୟମରେ ମାନବ ଶରୀରର ଆଗପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ମାନବ ଶରୀରର ଆଗପଟ ପନ୍ଦରାହାଡ଼ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଓ ଏ ବିକୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ ବି ବ୍ଲଡ୍ରୁ କେଉଁଠି ମଣିଷ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ନଥାଏ ମଣିଷ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କର୍ପସ୍ ଲୁଟିୟମ୍ ନଥାଏ କର୍ପସ୍ ଲୁଟିୟମ୍ ହେଉଛି ଓଭାରିର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଓଭମ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୁଝିଲା କେଉଁ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ ଆମର ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଟାଇଲିନ୍ ଥାଏ ଯିଏ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ କେଉଁଠି ମାନବ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ବିସରଣ ସମ୍ପାଦନ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ବିସରଣ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ ଏ ବି ରକ୍ତବର୍ଗରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥାଏ ବର୍ତ୍ତକ ବୁକେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଥାଏ ଆମର କ'ଣ ନେଫ୍ରନ୍ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନଥାଏ କୋଉଥିରେ ଓ ରକ୍ତବର୍ଗ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନଥାଏ
କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କହିଲ ବା ଟାନିନ୍, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍, ଅଠା ଓ କ୍ଷୀର, ୟୁରିଆ ଓ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ୟୁରିଆ ଓ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଆମ ଶରୀର ବୃକକର ଉପରେ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଧିଭୂକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଆମର ଅଧିଭୂକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍। କ'ଣ? ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍। ବୁଝିଲା? କେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ନୁହେଁ? ହିମୋଫିଲିଆ, ସିକିଲ ସେଲ୍, ବୁଲିମିଆ ନର୍ଭସା, ଏଡ୍ସ। ବୁଲିମିଆ ନର୍ଭସା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ରୋଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିଲା? ନିୟମିତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ଅଂଶରେ ହୋଇଥାଏ? ଅଦବର୍ତିତ ସ୍ନେହସାର, ଅଗ୍ନାଶ, ଲାଇପେଜ୍, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରହଣୀ। ବୁଝିଲା? ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ଉପକାର ଭାବେ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଥିବା ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ବୁଝିଲା? ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ କୋଷରୁ? ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍, ଲେଡି କୋଷରୁ। କେଉଁଠି ଗ୍ରାସ୍ଟୁଲାର ଜାୟକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ, ମେଜୋଡର୍ମ। ମେକ୍ରୋଡର୍ମ ଦେଇଛି, ମେକ୍ରୋଡର୍ମ ନୁହେଁ। ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ମେଜୋଡର୍ମ। ବାହାର ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ମିଡିଲ ହେଲା ମେଜୋଡର୍ମ, ଇନର ହେଲା କ'ଣ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ। ହେଲା ତିନିଟା ଜାୟକ ସ୍ତର ଜର୍ମ। ଆହାର ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ? ଗଲେଟ୍। କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଓ ଫୁସଫୁସରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଏ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ଫୁସଫୁସୀୟ ଧମନୀ, ଫୁସଫୁସରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସେଟ୍ 4। ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଫୁସଫୁସ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଫୁସଫୁସର ତଳପଟ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ତାନ ଧାରଣ। ବୁଝିଲା? ଯେ କେଉଁ ସରଳ ଜନନ କ୍ରିୟାରେ ପୁନି ଏମିବା ବା ଏମିବିଲାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି? ବହୁ ବିଭାଜନ। ଏଡ୍ସ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପରମ୍ପରାଗତ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଲଆଇସା, ଏଲ୍ଫା, ବିଟା। ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଅନୁଲମ୍ବ ଦ୍ୱିଭାଜନ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ସରଳ କ୍ରିୟା ଅଟେ? ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ପାରାମେସିୟମ ଆଉ ଇଗୁଲେନା। ବୁଝିଲା? ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ଆଉ ଅନୁଲମ୍ବ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ। ବୁଝିଲା? କେଉଁଠି ମାନବ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ରାସାୟନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ବା ସିସିଏନ୍ଏସ୍ ଦେଇଛି, ସେଟା ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ଜୋକଲାରେ ଥିବା କେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ? ହିରୁଡିନ୍। କ'ଣ? ହିରୁଡିନ୍। କେଉଁଠି ପଶ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ? ପଶ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। କ'ଣ ବେ? ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ବୁଝିଲା? କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଜମାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ? ଆମର এবি। କିଏ? ଏବିରେ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତି ମିନିଟରେ କେତେ? 15ରୁ 20 ଥର। କେଉଁ କୌଶଳଟି ଏଡ୍ସ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଟିଂ। କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଟିଂ। ସମୟ ବିଭାଜନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭାଜନ ହେବା ଫଳରେ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା। କି ଅବସ୍ଥା? ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା। ମାନବ ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନବ ଭ୍ରୂଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ହେଲା? ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ସାଧାରଣତଃ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଓ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କେତେ? 120 mmHg ଆଉ 80 mmHg। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ ପାଇଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁସାର? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍, ଲୌହ। ହେଲା? ରକ୍ତରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଡ୍ସର ଚିହ୍ନଟ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ? ନା ରକ୍ତରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି। ବୁଝିଲା? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭ୍ରୂଣମଣ୍ଡଳ ଏକ ସାମୟିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ହିମାନ୍ କୋରିଓ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ଏକର କେଉଁ ଉପବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ବା ଚତୁଃ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? କାକିଟି। ବୁଝିଲା? ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚଳନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ପୁନଃ ଶୋଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେଉଁଟି ରକ୍ତବାହିନୀ ନୁହେଁ? କପାଟିକା। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱବର୍ତ୍ତୀର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି? ପତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ନୀଳବର୍ତ୍ତୀ ଶୈବାଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇନଥାଏ?
ନା ବିଦ୍ୟୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫର୍ନିଲ୍ 1931 ମସିହାରେ। କିଏ? ଫର୍ନିଲ୍ ହେଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କେଉଁଠାରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଥାଇଲାଣ୍ଡର କ'ଣ? ଝିଲି। ବୁଝିଲା। ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶରୀରରେ କେଉଁ ଲବଣର ଉପସ୍ଥିତି ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ପରି ଲବଣ। କେଉଁ ରକ୍ତବାହୀ ରକ୍ତନଳୀ ଦେଇ ଉତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସକୁ ଆସିଥାଏ ଓ ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଉତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାଏ? ନା ଫୁସଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଓ ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା। ଏଡ୍ସ ରୋଗ କେଉଁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? HIV। କେଉଁ ହରମୋନ୍ ବିଭୋଦ ପରେ ଡିମ୍ବାଶୟର କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହରମୋନ୍ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। କିଏ? ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଉପକ୍ଷାରର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ତେନ୍ତୁଳିର ଟାର୍ଟାରିକ, ନେବୁଲାର ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ, ସିମ୍ଫୋନା ଅଂଶର କ୍ୱିନାଇନ୍, ମୂତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ମୂତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ଏଡ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି? ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। କ'ଣ? ଟି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଚରେ। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ଏକର କେଉଁ ଉପବସ୍ଥା ପିତାମାତାର ଆସିଥିବା ସଦୃଶ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଲାଗି ରହନ୍ତି? ଜାଇଗୋଟିନ୍। କ'ଣ ବେ? ଜାଇଗୋଟିନ୍ ହେଲେ ଆକୁଞ୍ଜନ ଦେଖାଯାଏ। ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଟି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ରେଜିନ୍। କ'ଣ? ରେଜିନ୍ ଆଉ ଟାନିନ୍। ରହେ ନାହିଁ ଦେଇଛି। ଟାନିନ୍, ରେଜିନ୍, କ୍ଷୀର, ୟୁରିଆ। କ'ଣ? ୟୁରିଆ ହେଲା। କେଉଁ ରକ୍ତକରକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାତା କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରେ ମାତ୍ର ଓ ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଓ କେଉଁଟି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ? ସମ୍ବାଦ, ଗ୍ୟାସ ବିନୟ, ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ, ଜୈବିକ ଧାରଣ। ଜୈବିକ ଧାରଣ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ନୁହେଁ? ମଲେରିଆ, ସିଫିଲିସ୍, ଏଡ୍ସ, ହେପାଟାଇଟିସ୍। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଥିବା ସାବି କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଦେଇଛି? ଆଲଫା କୋଷ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଠିକ୍। ଓମେଗା କୋଷ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭୁଲ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ବାକି ପିଟା କୋଷ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍। ଗାମା କୋଷ ସମାସ୍ଟାଟିନ୍ ଇଏ ବି ଠିକ୍। କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଇସା ଈଶ୍ୱର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ? ନା ଇରୋକ୍ରୋମ୍। କ'ଣ? ଇରୋକ୍ରୋମ୍। କୌଣସି କାରଣ ଧମନୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ଗଲ୍ଟିଚ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାର ଗଲେଟ୍। ଟ୍ୟୁବୋଟମି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କାଟି ବାନ୍ଧି ଦେବା ଫଳରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକି କାଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ଲାନିଂ। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ? ବନ୍ଧଗ୍ରହଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଟ୍ୟୁବୋଟମି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧଗ୍ରହଣ, ମହିଳା ବନ୍ଧଗ୍ରହଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧଗ୍ରହଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ବାସେକ୍ଟମି, ମହିଳା ରହିଲା ଟ୍ୟୁବୋଟମି। ଶରୀରର କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ, ଭୟ, ଅବଶ, ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତ ହୁଏ ଏହାକୁ ହରମୋନ୍ର ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍। କ'ଣ? ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ କି ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ? ବୁଝିଲା। ଆମର ପରିଶ୍ରମଣ ପୁନଃଶୋଷଣ ବଜାୟ ରଖି ନଥାଏ ଦେଇଛି। ପରିଶ୍ରମଣ ପୁନଃଶୋଷଣ କ୍ଷୀରଣ ଦ୍ୱାରା ବୃକକ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃପରିବେଶକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ? ପାତନ ନୁହେଁ ହେଲା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମ ଶରୀର ରକ୍ତ କିପରି ସଞ୍ଚାଳିତ ତାହା ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ବୁଝିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତଜୀବ ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଏ? ମୁକ୍ତଜୀବ ପୋଷଣ ହେଲା ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବୁଝିଲା। ପୁରୁଷ ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସାବି କୋଷରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ୍ ସମ୍ପର୍କଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଦେଖ ଲେଡିକ୍ କୋଷ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ଠିକ୍। ଆଲଫା କୋଷ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଏଟା ଭୁଲ। ଏଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ହେଲା। ବିଟା କୋଷ ଦେଇଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ଦେଇଛି ସମାସ୍ଟାଟିନ୍। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଲେଡିକ୍ କୋଷରୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ୍ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଠିକ୍। ବାକି ତିନିଟା ଯାକ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ବା ଅଗ୍ନାଶୟ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ତା ରୋଗର ସୂଚନା ଦିଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ରକ୍ତ କଣିକା ପରି ଉପାଦାନ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଥାକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗ୍ରାନା। କ'ଣ? ଗ୍ରାନା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ୱାରା କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଇଏ ହେଉଛି 5ଟି ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବୁଝିଲା।